Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in, amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar qılıp, bizlerni her daim özünün nimetleri bilen nimetlendirip duruşu Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ga eksiz şeksiz hamd senelerimiz, şükrenelerimiz bulsa yarar idi. Hem de alemlerge rahmet bulup ciberilmiş. Ümmetim deyip her daim bizning için kaygırıp dua kılgan Süykli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge көңілләребезнең türlerinden çıkıp durgan salavat şerifelerimiz erişse yarar idi. Elhamdülillah, hürmetli din kardeşlerim, hürmetli Müslümanlar, Allah Teala yana özünün büyük rahmetleri bilen bizge mümkinçilik, tevfik, hidayet birdi şuşunda jiyilişirga. Selametlik birdi şuşunda kilirge. Her bir adımlarımız sayın Allah Teala kimçiligine hatalardan arınırga nasip ve müyesser eylesin. Hem de şuluk adımlarımız sayın inde izgiliklerimizni arttırıp, hem de tulusınca hac, hem de gımra kılgan savaplarga erişirge nasiplerden eylesin. Hürmetli Müslümanlar, hürmetli din kardeşlerim, şinap da şu turmuşta yaşaganda Allah Teala tire yünde köpkene nimetlerin biri. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şurunda sahabeler ale şu nimetlerden tış indi Peygamberlerinin kursetken büyük mucizalarını da gördüler. Şu kubesi sahabeler indi şu mucizalarını görüp indi din kabul etüşler buldu. Mucizalarını görüp de indi yüzlerin dinden yaraklaştırışlar da köp buldu. Hem de eğer demin sizge aytsam, biz her birimiz şuşunda oturuşu muciza gördük desem, haklı bulaşakmın. Niçin? Çünkü her birimiz ol büyük mucizanı gördük. Ol da bolsa Kur'an-ı Kerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en büyük mucizalarından bulgan ol bizning indi şuşu Kur'an-ı Kerimimiz, mushaflarimiz şuşu meşitlerimizde turgan bolsun, ilerimizde turgan mushaflarimizdagi şuşu yazılgan Kur'anlarimiz büyük bir muciza. Hem de Allah Teala tarafından berilgen en büyük nimetlerinin birisi bulup tura bizning için. Bizge hak yolunu ko'rsatuvchi, bizni indi nurga chiqaruvchi, qarang'ilikdan, zulmatdan nurga chiqaruvchi, Siratal Azizil Hamid deb kela, Siratal Mustaqim kela Qur'oni Karimda, ya'ni hak yo'lga ko'ndiruvchi, aziz, büyük hamda maqtavga loyiq bo'lgan zotning yo'lina, Alloh taolaning yo'lina keltiruvchi büyük kitabimiz Qur'onimiz bor. Hem de bu mucize bir nimet, hem de o nimetini kadirli bilirge gerek. Hem de anarga indi hakkında bilirge gerek. Bu dünyada her bir aybirinin hakkı bulgan kibik, Kur'an'ın da hiç şeksiz hakkı vardır bizning üstümüzde. Hem de en büyük hakkı Kur'an'ın anın okılışı. Yani biz anı okurga tiyiş bulup kalabız her birimiz. Kur'an tige bir saide saklanıp yata turgan bir kitap gına bulurga tiyiş tugul. Yani sülgülerge türüp, salafan paketlerga tıgıp, üske alıp koyup, tuzan jiyip otura turgan bir kitap tugul. Bu Kur'an'ın hakkı tuguldur. Kur'an'ın hakkı anın üstüne tuzan oturtmav. Toktavsız okup turu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de özeyte biz anı indirdik de inna nahnu nazzalna zikra ve inna lahu lahafizin. Biz Allah Teala'yı indirdik ol Kur'an'ı de. Zikir bularak yani Kur'an'ı indirdi hem de biz anı saklıyız de. Allah Teala özü biz saklıyız de. Allah Teala bu vazifanı öz üstüne aldı. Bizning vazifamız anı şüpreklerge türüp saklap yatı tugul. Bizning vazifamız anı oku, saklav ise yüreklerimizde bulurga tiyiş. Ma'naları bilen birge yürekte saklarga gerek Kur'an-ı Kerim'ni. Hem de anın hakkın birip edep ahlak bilen anı okurga.
Biz Ramazan aylarında bunun hakkında kitap da okugan idik sizning Qur'onning adablarin. Endi şu kitaptan bir ne kadar adablarini de aytib ketik, hurmatli jamoat, barsında bulmasa da qisqacha. Albatta Qur'onni o'qir oldindan har birimiz tahorat olirga tegish. Ya'ni Qur'onga, mushafga, oyatlarga tutunu tahoratsiz tiyilgan, bilamiz buni. Shunga ko'ra tahoratlanib, shistarinib, la yamassuhu illal mutahharun de Alloh taolo Vaqiya surasida angarga endi faqat tahoratli, shista bo'lganlar gina tutunurlar dey. Shunga ko'ra tahoratlanamiz. Tahorat olib, endi albatta Qur'on o'qiymiz, Alloh taolaning so'zini o'qiymiz. Matur etib kiyinik. İstimailar sürtük. Yani layık bir ravuşta Kur'an-ı Kerim'e şınap da elbette indi tulusunca layık ravuşta özümüzünü kitire almasak da az mı küp mü indi tırışırga kirek kurkem ravuşta bularga Kur'an okuğanda. Teharatlarımızı alıp matur kiyimlerimizni kiyip indi yönelemiz edep boyunca kıybılağa tabi. Bu şart bulup durmuyor ama edeplerden her bir izgilikni kılganda edebi bir kıybılağa yönelu bir edepleri var. Taharat alganda mesela, dua kılganda, Kur'an okuganda. Bu bir şart bulmasa da indi başka şaraya iken başka ayaklarga da qarab okusağız bula. Ama indi edep bulara indi kıybılağa yönelemiz. Hem de kıybılağa yönelgenden soň, oturgandan soň indi A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyip Kur'an'ı başlayız. Şuşalarını aytkanda da hürmetli cemaat, Kur'an'da da şuşalarını ta'avudunu aytkanda, Bismillah'ını aytkanda da her bir harfinin hakkını berip, tecvid bilen, aşıqmışa aytırga kerak. Umuman Kur'an'ı okuganda her bir harfinin hakkını bererge kerak. Yani harflerini yutmayışa, her bir harf işitilirge teyiş. Metlerini suzurga degen jirde suzurga, tuturga kerak bolgan idamlarını tutup oku. Hem de şulay aytib, varattilil Kur'an'ı tertile diye Allah Teala tertil bilen, yani tecvid bilen, uylanıp, ekrinlep okurga kerak Kur'an'ı. Şuna göre tecvid kaidelerinde yatlap, harflerinin çıkış, mahraç yerlerin koyan işik çıgan indi her bir harfini dürüst itip çıgarıp tecvid bilen okurga. Tavuşunu matur itip, matur tavuş bilen Kur'an'ı okurga. Kışkırıp da tugul, gül tavuşsuz da tugul. Indi kişiga kımaşa ulamaganda, indi tavuş bilen kışkırıp tugul matur itip okurga. Hem de indi makam bilen, makam degende tege jırlap degen söz tugul. Tege qaybirlari ömür boyu kubelagim jırlap yürüydi, onları Kur'an'ı da şol kubelagim kuyuna salmakçı bula. Alay bulmasın hürmetli cemaat. Kur'an'ı matur itip tege jır bilen jır tugul ol. Tecvid hem harflerini çıgaru üstünrektir makamga qarşı. Şuna göre en evvel tecvidimizni dürüst aytamiz, suzurga bulgan jerde suzurga. Birse şulay okuy suzmay şey, bu jerde nega suzasın aytam, to'g'ri yo'q bit bunda suzu. Suzmasam kiyime to'g'ri kelmay bitdi. Kiyim chiqmaydi. Sening kiyim bormi yo'qni tecvidni o'qirga kerak. Matni suzurga kerakmagan jerde suzmasqa kerak. Şulay aytib, hurmatli jamoat, endi umuman aytganda tecvid bilan harflarni haqqini berib o'qisag'iz, matlarni matur etib suzsag'iz, idamlarni kerak xatlik tutsag'iz, ul o'zi-o'zidan borliqqa kelamaqam. O'zi chiqa boshlaydi. Degan shartimiz durust etib o'qirga, hamda maqam borliqqa kela boshlaydi akrinib. Hamda hurmatli din qardoshlarım, alga taba endi o'zgan jumg'ada da aytdik, agarda biror ishning ko'rkam ravishda chiquvini tiliymiz ekan, narsa bilan ishlarga kerak dedik, ko'ngil bilan ishlarga kerak dedik. Shunga ko'ra Qur'onni da o'qiganda ko'ngil bilan berishib, niyatimizda ko'rkam bo'larga tegish. Niyatimiz Alloh rizoligi uchun. Har bir ibodatimiz
ул да булса Аллаһ ризалыгы өчен. Ягъни кеше каралы ничек матур укый икән дип әйтсен дип түгел. Каралы нинди изге кеше бу, Кур'ан укый бит дип түгел. Аллаһ ризалыгы өчен. Яшьләрне чыгара. Кур'ан укыганда сөннәт булып тора, яшьләрне дә чыгарту. Хәтта ки хадисләрдә килә, әгәр дә күңелең ачылып китмәсә дә, ягъни яшьләрең үзе-үзеннән чыкмаса да, чыгарырга тырыш дип Пәйгамбәрбез ди. Чыгар яшьләреңне ди. Кур'ан ул гади бер китаплардан түгел, ул Аллаһ Тәгаланың каләме һәрберебезгә юлланган хатлардыр. Шуңа күрә күңелләребезне ачык Кур'анга. Яшь чыга икән, тотмагыз ул яшьләрне, чыксын. Сахабалар Кур'ан укыганда сакаллары юешләнеп бетә иде елауларыннан. Кур'ан укыганда, намаз укыганда безнең йөрәкләребез ташка әйләнеп бетте кызганычка каршы. Йомшартык йөрәкләребезне. Кур'ан укыганда, намаз укыганда чыга икән, ачылсын күңелләр. Аллаһ ризалыгы өчен. Һәм дә шулай ук, хөрмәтле дин кардәшләрем, шушы изге ният һәм дә Кур'анны инде саклау әдәпләре дә бар. Инде кайчан кайда тотарга, ничек тотарга, инде укымаганда Кур'анны инде киндектән өстәнрәк куябыз. Өйдә тотканда да инде моңа хөрмәт булсын дип Кур'ани Кәримгә карата. Кур'ан укыйбыз, мәсәлән, берәр кеше килеп керде, Кур'ан укыганда туктадык, мәсәлән, һәм дә дөньяви кәлам сөйләшү барлыкка килә икән, ул вакытта Кур'ани Кәримне ябып торабыз. Аллаһ Тәгаланың инде китабын, Кур'анны ябып торабыз. Дөньяви сөйләшкәннән соң инде нардан аузу бисмиллах ачып инде дәвам итәбез. Кур'ан укыганда берәр кеше килеп керсә, турып басмыйбыз. Укуыбызны, аятыбызны битерәбез. Чөнки Кур'ан өстенрәктер килгән кешегә, Аллаһ Тәгаланың сүзе өстенрәктер кергән кешегә карата. Башта аятны битерәбез мәгънәсен, укып бетергәч, Кур'анны ябып торабыз һәм дә инде кешене каршы алабыз. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу бөек бер китап. Һәм дә Кур'анга һәрберебез инде әдәп әхлак күрсәтергә тиеш. Кур'анны ятларга, аңның өстендә эшләргә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе хадис, күп кенә хадисләрдә өндәүләр бик күп. Шуларның берсендә Усман ибн Аббас радиллаһу анһудан килә торган хадис шәрифендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хайрукум ман тәаллама ал-Кур'ана ва аллама." Арагыздан иң хәерлегез шулдыр ди, кем ди Кур'ани Кәримне өйрәнә һәм дә Кур'ани Кәримне башкаларга өйрәтә. Арагыздан иң хәерлеләрегез шул ди, кем Кур'анны өйрәнә һәм дә аны башкаларга өйрәтә. Димәк ки, нинди бөек бер китап Кур'ани Кәрим. Иң бөек китап Аллаһ Тәгаланың китабы. Иң бөек кешеләр кем? Ул китапны өйрәнүчеләр һәм дә ул китапны башкаларга өйрәтүчеләр. Моның каршылыгы да бар. Кемдә кем каршы килә Кур'анга, Кур'анны өйрәнми, Кур'анны укымый икән, кем икәнен инде үзебез аңлап калабыз. Ягъни, иң хәерлеләр Кур'анны өйрәнүчеләр. Һәм дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның башка бер хадисендә Абдуллаһ ибн Мас'уд радиллаһу анһудан килә торган, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман қара харфан мин китабиллаһи фалаху бихи хасанah, вал хасанату би'ашри амсалиха, ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kimde Kur'an-ı Kerim'den de harf okusa anarga de savab bulurdu. Savab onga tapqırlanırdı. Min aytmayım de alif lam mim bir harf deyip. Yok deyip. Bu bir söz deyip mesela şu müteşabih ayetteki alif lam mim kiletirgen baştağı bu bir söz deyip aytmayım. Alif özü bir harf dey, lam özü bir harf, mim özü bir harf dey. Hem de her birisine ayrım savab verilir. Her birisine, her bir harfke savab, her bir harf onga tapqırlana savabı. Şuna göre bir bitni okup çıksa köp mü savab alabız din kardeşlerim. Yani şuna göre Kur'an-ı Kerim'nin okuluşu bik savablı her birimiz için. Bunun savabları var, bunun şifası var, bunun bereketi var, bunun tanışlığı var. Bunda vesveselerden, şeytandan kurtuluş yolları var.
Шуңа күрә Qur'ani Кәрим теге елда бер генә Рамаданда укыла торган гына бер китап түгел. Даими рәвештә без аны укып торырга тиеш сезнең белән. Һәм дә ятларга, йөрәкләребезгә кертергә кирәк Qur'ani Кәримне. Айша радиаллаху анхудан килә торган хадис шәрифтә улай Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва сәллям әйтә, кыямәт көнендә кешеләргә әйтелер, укы диячәк, Qur'аннан укы диячәкләр. Һәм дә ни кадәр укыйчак, күпме аят укыйчак, шул хәтлек аның дәрәҗәсе арттырылачак кыямәт көнендә җәннәттә. Шуңа күрә ни кадәр күбрәк ятласак аятларны, шул хәтлек бигрәк дәрәҗәбез була кыямәт көнендә. 6000-нан артык аят бар Qur'ani Кәримдә. Авыр дип тоела кебек, әмма хөрмәтле җәмәгать, Qur'анны ятлау авыр мәсьәләләрдән түгел. 60 яшьтән соң да ятлый башлаучылар, 80 яшьтән соң да ятлый башлаучылар бар, 2-3 елда ятлап чыгалар. Мәдрәсәдә гадәттә 2 елда Qur'ан ятланып чыга. Инде хафызлык курсларында җиңел дип тә бер яктан әйтәм, икенче яктан хафызны хафыз гына аңлар, башка кеше аңлый алмас. Авырлыгы да бар, чынлап та. Һәр көнне чөнки бит ятлыйсың, һәр көнне истиқамәттә булуда, үзеңне истиқамәттә тоту җиңел әйберләрдән түгел. Әмма каршылыгы да бийек. Максаттан тора һәрберебезнең. Үзебез булдырмасак, балаларыбызны булдырырга тырышырга кирәк. Максат куярга, балаларыбызны иң әввәл хафыз кылырга. Теге бер диплом алсын дип түгел, иң әввәл хафыз булсын, аннары инде карарга нинди юлны сайлый. Яш чагында инде ятлаттырырга, үзебезгә дә хөрмәтле җәмәгать, бу юл ябылмаган. Һәрберебез ятлый алабыз. Башларга гына кирәк. Һәм дә ниятебезне инде көчле бер ният белән, бөек максат белән инде моны ятлый башларга кирәк. Аят ничек ятлыйсыз? Инде моны устаз белән ятларга кирәк, әлбәттә. Чөнки һәрбер кешегә методикасын табырга кирәк. Кем ничек ятлый, битне төрлечә ятлап була. Күбебезнең хатабыз, ятлый башлыйбыз, Qur'ani Кәримне әле җүннәп укый белмибез, ятлый башлыйбыз. Кеше әкрен-әкрен генә Qur'an укый әле, аятларны бик әкрен укый, әмма инде ятларга тотына. Шуңа күрә иң әввәл инде Qur'anны ятлаттыра башлаганчы Qur'an курсларында да башта тиз уку рәвешен карыйлар. Тиз укыганнан соң бер битне 1 минут эчендә укып чыкканнан соң гына инде кешене Qur'an ятлаттыра башлыйлар. Хафызлыкны башлый. Намазлык сүрәләрне ятлый инде баштан ук кеше, чөнки намазда кирәк алар. Әмма инде битләрне ятлау методика буенча керер өчен башта тиз укырга өйрәнергә кирәк. Моны булдырабыз. Аннары һәр кешенең ятлау рәвеше төрлесечә. Кемдер битне өстән астка ятлый, кемдер битне астан өскә ятлый. Мин мәсәлән битләрне ятлаганда астан өскә ятлыйдым. Ничек була ул? Астагы аятны ятлыйсыз башта, иң астагысын. Ятладыгыз, башыгызга кирде, икенчесен астан икенче аятны ятлыйсыз. Аны ятлаганнан соң икесен бергә укыйсыз. Монсы җирләштергәннән соң башыгызга астан өченчене укыйсыз. Ятлыйсыз, ятлаганнан соң 3-не кушасыз. Шулай әйтеп, өскә менеп җитәсез битнең. Өскә менеп җиткәнче, өстәге аятларыгыз яңа ятланган булай да яңа була, астагысы иң күп кабатланган була, шуңа битне укыганда җиңел була битне. Ятлаганнан соң да җибәрмәскә кирәк. Инде икенче көнгә дәресне биргәнче ул битне көне буе кабатлап йөрисең. Баскычтан менеп йөрисең икән, кабатлыйсың. Берәр эшлисең, кабатлыйсың. Ятканда йоклар алдыннан аятны битне укыйсың. Берәр кая туктап каласың икән, Qur'анны ачасың да тиз генә карыйсың да, ятканчы тагын бер кабатлап аласың. Кемдер битләрне бүлеп ятлый, 2гә бүлә. Башта өстен ятлый, аннары астын ятлый. Кемдер 3гә бүлә иде битне. Аннары өлеш ятлап бергә куша иде. Ягъни һәр бер кешенең ятлау рәвеше төрлечә. Кемгәдер монсы туры килә, кемгәдер башкасы. Кемдер тавыш белән тизрәк ятлый, мәсәлән, башка укучыларның укуын тыңлап. Кемдер язу белән тизрәк ятлый, шул ук аятларны язып утыра ул. Шуңа күрә кемгә нинди методика туры килә, моны карарга кирәк. Һәр бер кеше төрлечә. Шуңа күрә дин кардәшләрем, мәдрәсәләребез бар, мәчетләребез бар. Әле исән икән, һәрберебез әле исән монда утырабыз, әле мөмкинчелегебез бар. Әле битте инде минем дип кулларыгызны силтәмәгез.
Күңелләрегезне төшермәгез, һәрберебез ятлап чыгала. Аллаһ Таала һәммәбезгә Кур'ан хафызлардан булырга насиплардан әйләсен. Иншалла Аллаһ Таала кабул итсен шушы дугаларыбызны бүгенге көндә. Һәрберебезгә ятлап чыгарга, көннән-көн бер максат куеп ятларга кирәк, башларга кирәк. Көненә ярты бит ятлыйсызмы? 3тән 1 өлешен битнең ятлыйсызмы? Әмма бер башладыгызмы дәвам итәргә. Тормышыбызда бетермәсәк тә ниятебез өчен аның тулысынча савабын алачакбыз. Кабердә фәрештәләр иншалла ярдәм итәчәкләр ятлап бетерергә. Максаттан тора, башларга кирәк. Һәм дә дәвам иткәннән соң Аллаһ Таала аны шушыны дәвам итеп савабы да барачак. Диге дуа кылам, Кур'ан укыйм, Аллаһ Тааланың җавабы юк һаман дип кулларыгызны төшермәс. Аллаһ Таала туктаусыз безгә җавабын биреп тора. Куддасирух хәзрәтләре шундый бер риваят китерә. Көннәрнең бер көнендә бер улы инде габидләрдән, гыйбадәт кылучылардан, күп зикр кылучы бер зат инде зикр кыла кишләрен туктаусыз, сәгатьләр буе зикрдә утыра, дугалар кыла. Бу кешегә бер көнне шайтан вәсвәсә белән килә. Вәсвәсә сала йөрәгенә, нинди вәсвәсә сала? Син ди көне-төне зикр кыласың ди. Дуа кыласың көне-төне. Әмма берәр тапкыр булса да Аллаһ сиңа я кулым нәрсә телисең дип әйттеме сиңа берәр мәртәбә ди. Yani син Allah туктаусыз дисең, ә Аллаһ Таала сиңа я кулым дип берәр мәртәбә әйттеме соң ди? Берәр ишеттеңме соң ди? Шушындый вәсвәсә килә. Һәм дә бу кеше шушы вәсвәсәгә бирешә. Бирешкәннән соң уйлана башлый. Туктала ди, чынлап та көне-төне зикрен кылам бит инде ди. Аллаһ Тааладан инде миңа каралы кулым дигән дип бер ишеткәнем булмады ди, төшемдә дә ди, андый хәбәрләр килмәде бит ди. Әллә мин шундый түбән кешеме соң? Моны кылмасам хәерлерәктер инде дип, шушындый уй фикерләргә батып, бу кишен зикрләрен калдыра һәм дә йокларга ята. Йокларга ятканнан соң ди, төшендә Хызыр алейһиссәлам килә ди. Хызыр алейһиссәлам моңардан сорый, син ни өчен зикрләреңне калдырдың ди. Дәртен аңлата, yani көне-төне зикр кылам Аллаһ дип, Аллаһ Тааладан я кулым дигән, буйыр дигән кулым бер хәбәр килмәде дип ди. Шунда Хызыр алейһиссәлам әйтә, сине һәрбер Аллаһ диюеңә Аллаһ Таала каршылыгында буйыр кулым дия. Әгәр дә син зикр кыла аласың икән, димәк ки Аллаһ Таала сиңа мөмкинчелек бирде аны зикр кылырга. Yani Аллаһ Таала сиңа рөхсәт итмәсә иде, син аңа бер тапкырда Аллаһ дия алмас идең. Һәрбер Аллаһ диюеңдә Аллаһ Таала сиңа каршылыгында сорый, я кулым ни телисең? Һәрбер дугаңда Аллаһ Таала кулым буйыр миңа ди, ни телисең бирәм дип сиңа мөрәҗәгать итә. Син гыйбадәт кылганда Аллаһ Таала дәртен бирә, гыйбадәт кылырга сиңа, көчен бирә гыйбадәт кылырга сиңа. Әгәр дә ул сиңа көчен бирмәсә иде, син бер тапкырда аңа сәҗдә кыла алмайсың идең ди. Рөхсәте булмаса, бер тапкыр телең белән Аллаһ дия алмас идең ди. Аллаһ Таала дәртен бирде сиңа. Фиръаунга исә байлыгын бирде, дәртен бирмәде ди. Ул бер тапкырда зикр итә алмады Аллаһны Раббысын ди. Сиңа исә Аллаһ Таала дәртен бирде, мөмкинчелек бирде зикр кылырга. Аллаһ Таала һәр вакыт сиңа мөмкинчелек бирә. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Таала дугаларыбызны кабул итми дип кулларыгызны төшермәгез. Аллаһ Таала укыган Кур'аннарыбызга каршылыгы килми дип күңелләрегез төшмәсен. Һәр бер аят укыганда Аллаһ Таала безнең укыганнарыбызны тыңлый. Һәр бер Аллаһ дигәндә Аллаһ Таала безгә каршылыгын бирә. Иң бөек ниъмәтебез шушы иманыбыз. Әгәр дә без шушында икән, димәк ки без сайланган куллардан. Бу бөек бер ниъмәт. Моңардан да өстен байлык юк бу дөньяда. Ни өчен? Һәр беребез үлеп китсә бу дөньяда кем иң бай була? Күп кенә йортлар булган кешеме яки шушында утырып намаз кылучылармы өстенрәк була? Моның җавабын һәр берегез беләсез. Беләбез. Монда беләбез. Йөрәгебезгә дә кертик шушы белүебезне. Йөрәгебез белән аңлыйк. Иң бөек ниъмәтебез ислам, иманыбыз. Моңардан да бөек байлыгыбыз юк.
Allah subhanahu wa ta'ala hamma bizga Qur'oni Karimni adab axloq bilan haqqin berib o'qirgan nasiblardan eylesin. Allah Teala hamma bizni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin adablari bilan axloqlandirsın. Allah Teala nishik bilan shunda birgalashib, yig'ilishib o'tiramiz ekan. Rabbimizning radi bo'lgan qullarning radi bo'lgan to'plangan yerlarida Firdavs jannatlarida birga uchrashirgan nasiblardan eylesin. Qur'onni o'qiy bilmaganlarga Allah Teala o'qirga o'rganirga nasib eylesin. Yatli bilmaganlarga Allah Teala zihinlarini ochib yatlarga nasib eylesin. Kim bir cüz yatladı, 2 cüz yatlasın. Kim 2 yatladı, tağın arttırsın. Yatlap çıkışlar qat qabatlasın. Her biribizge Allah Teala indi Qur'anga yabışıp, Qur'an yolu bilen barırga, Qur'an bilen yaşarga nasip ve müyesser eylesin.